सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल तुसीं देख रहे हो। गौरव शुक्ला मैं हां तुहाडे नाल हाज़र हां खबरां दा प्राइम टाइम लैके। प्राइम टाइम च अज गल तस्वीर दी। जी हां, ਸਿੰਘੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀ ਨਿਹੰਗਾਂ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਤਸਵੀਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਤਕਰਾਰ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਹੰਗ ਅਮਨ ਸਿੰਘ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਤੱਕ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। खदशा जताया जा रहा है डूंगी साजिश का, ताकि ਸਿੰਘੂ ते वापरी घटना लखबीर सिंह का कतल कोई बड़ी साजिश सी। तस्वीर ते उठ रहे सवालों के विचाले सवाल यह भी है कि किसी नाल तस्वीर होना कि किसी साजिश का इशारा हो सकती है, क्योंकि तस्वीर तो किसी नाल भी हो सकती है, खास तौर पर जो कोई पब्लिक फिगर हो, केंद्री मंत्री हो, केंद्री मंत्रियों नाल बहुत लोगों दी तस्वीरां होणगियां तां एक तस्वीर दे ते इन्ना बवाल क्यों? पर जे तस्वीर नूं गौर दे नाल देखो, दूजे पासे सवाल यह उठदा है कि मंत्री नाल जेकर तस्वीर है तो कुछ खास लोग ही उस तस्वीर दे विच नजर आ रहे हैं, फिर सवाल तो उठणगे ही। तो अज चर्चा तलवार, तस्वीर ते तकरार ते। इस एक तस्वीर के जरिए विरोधियों ने ਸਿੰਘੂ सरहद ते बेअदबी तो बाद हुए कतलकांड नूं लैके वड्डे सवाल खड़े किए ने। तस्वीर जुलाई महीने की दसी जा रही है, जिस विच खेतीबाड़ी मंत्री नरिंदर सिंह तोमर निहंग अमन सिंह दे नाल तस्वीरां दे विच दिखाई दे रहे हैं। निहंग अमन सिंह वही शख्स है जिसने बड़ी बेबाकी दे नाल बेअदबी मामले दे विच मारे गए लखबीर सिंह के कतल नूं जायज़ दस्सिया सी ते जिम्मेवारी उठी सी। फोटो दे विच निहंग अमन सिंह दे नाल पंजाब पुलिस के कैड रहे विवादित मुलाजम गुरमीत सिंह पिंकी भी नजर आ रहे हैं। पंजाब के गृह मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा ने मुलाकात के दौरान पिंकी की मौजूदगी नूं लैके वड्डे सवाल खड़े करते हुए डूंगी साजिश के वाले इशारा किया है और जांच करवाउण की गल कही है। मैं भी सवेर का बड़ा देख रहा कि किहड़े पासे गल तुर पई है तो उहदे विच नाल पिंकी कैट का आउणा और ये कहना कि असीं दोनों पटियाला जेल च भी इकट्ठे रहे हैं, ये होर बड़ी डेंजरस ते बड़ी खतरनाक पंजाब की सिक्योरिटी की गल जी वो तुर पई है। गल यह है कि अज मैनूं फिर वायरल होने की लोड़ पै रही है। वायरल होए इस करके हो रहा कि किसी गल के चक्कर बिना गल तो निहंगां दे नाल मेरा ना घड़ीसा जा रहा है, जिस गल नाल मेरा कोई संबंध नहीं। सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, अकाली दल ते आप भी निहंग अमन सिंह ते नरिंदर सिंह तोमर की फोटो नशर होने तो बाद सवाल चुक रहे हैं। ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਬੜੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਵੀ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤੋੜਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਖੇਡ ਉਧਰੋਂ ਹੀ ਚੱਲੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਵੀ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। बीजेपी तोमर ते निहंग अमन सिंह दियां सामने आईयां तस्वीरां दे जरिए सियासत करन वालियां नूं नसीहत दे रही है। हरजीत सिंह गरेवाल ने कहा कि तोमर नूं कई लोग मिलते रहंदे ने, अजिहे विच इस नूं साजिश के तौर ते किवें देखिया जा सकदा है। ਜਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ 'ਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਉਹ 2 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਨ ਕਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਰਾਤ ਦੇ 12 ਵਜੇ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਮਿਲੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿੰਘੂ सरहद ते हुई बेअदबी ते उस तो बाद होया कतल की साजिश सी या फिर कुछ होर सी, इस दी पुलिस जांच कर रही है। पर जिस तरह दे नाल खेतीबाड़ी मंत्री नरिंदर सिंह तोमर अते निहंग अमन सिंह दी फोटो सामने आई है, उस नूं लैके पंजाब दी सियासत एक बार फिर तो गरमा गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। ਅੱਜ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਤਕਰਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਈ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕਿ ਵਾਕਈ ਇਹ ਕਿਸੇ ਡੂੰਗੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਰੂਫ ਕਰਵਾਉਣੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਮਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਲੀਏਵਾਲ ਜੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੇ। ਬਲੀਏਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੇ। ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਦੀਪੁਰ ਜੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੇ। ਬੂਟਾ ਜੀ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮੈਂ
ਇੱਕ ਬੀਜੇਪੀ ਹੈ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜੋ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਿਹੰਗ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? 5 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਤਸਵੀਰ, ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਅੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕੀ ਜਵਾਬ? ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਦੱਸੋ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਜਵਾਬ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਇਹ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਦੋ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਸ ਫੋਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਰਜ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਇਆ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਫਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੀ ਫੋਟੋ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਸਤੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, 130 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਿਹੰਗ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁਖੀ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਆਮ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਮਿਲਣੀ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਜੋ ਉੱਥੇ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਵੇਖਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਮਤ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੇ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਂਗਲ ਉੱਠੇ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ ਦੱਸਣਗੇ ਨਾ ਸਰ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਦੋਹੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ, ਸਿੰਘੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ। ਦੇਖੋ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਫੋਟੋ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਆਮ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ ਸੁਖਮਿੰਦਰਪਾਲ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਨਾਨਕਸਰ ਕਲੇਰਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਏ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜੇ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਪਿੰਕੀ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਫੋਟੋ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਮਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਆਮ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਟੋ ਹੋਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫੋਟੋ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੋਟੋ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਗਾ। ਫੋਟੋ ਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਫੋਟੋ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਜਾਓ, ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਟੋ, ਆਪਾਂ ਫੋਟੋ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਗਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਦੀਪੁਰ ਜੀ ਨੇ। ਬੂਟਾ ਜੀ, ਇਤਰਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 1। ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 2, ਬੀਜੇਪੀ ਕਹਿੰਦੀ ਦੋਵੇਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫੋਟੋ ਖਿਚਵਾ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਰੋ ਇਸ ਨੂੰ। ਲੱਗਦਾ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਕਿ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ? ਜੇ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਕਿਉਂ? ਵੇਖੋ ਜੀ, ਮਿਲਣੀਆਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਿ ਰਾਜਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਿਲਣਾ ਕੁਝ ਅਲੱਗ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮਿਲਣੀ ਉਹਦੇ ਗੱਲ 'ਚ ਸਰੋਪਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਲੰਚ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਅਖਬਾਰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਕਤਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈ ਰਿਹਾ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਕੜੀਆਂ ਜੁੜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪੈਣਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸ ਦਿਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਸਰ, ਕਿਵੇਂ? ਬੂਟਾ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਪਸ਼ਟ ਰਹੀਏ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੁਣੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜੋੜ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵੇਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ? ਤਸਵੀਰ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਤਸਵੀਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਸਵੀਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ। ਵੇਖੋ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਆਣੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨੈਟਵਰਕ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਕੁਝ ਹੈ। ਹੁਣ ਚੱਲ ਪਈ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਵਿੱਚ ਫੋਨ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬੂਟਾ ਜੀ, ਗੱਲ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਵਿਚਾਲੇ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ।
ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। 8 ਪੈਰੀਆਂ ਲੱਗੇ ਨੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਹੂੰ ਆ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਜੀ? ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਓ, ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੈਲੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਓ ਬੁੱਟਾ ਜੀ ਗੱਲ ਆਪਣੀ। ਓਕੇ ਓਕੇ ਓਕੇ। ਗੌਰਵ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਜਾਂ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਸੌਖੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਸਾਡੀਆਂ 11 ਦੇਰ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ 8-8 ਬੈਰੀਅਰ ਲੱਗੇ ਨੇ, 8-8 ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਚੈਕਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਸ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ? ਚਲੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨੈਟਵਰਕ ਇਸ਼ੂ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਫੈਸਲਾ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਸਲੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਰ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਲੋਕ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਸਮਝਾ ਤਾਂ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ, ਸਿੰਘੂ ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਚੁਕਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਬੂਟਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਬੋਲੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਮੈਂ ਬਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਗਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਿਓ 30 ਸੈਕਿੰਡ। ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡਾ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ, ਅਮਨ ਸਿੰਘ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਨੇ। ਦੱਸੋ ਨਾ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਾਰੀ ਕਰੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸਿੱਧੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਗੌਰਵ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮੇਲ ਪਾਉਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਹਰ ਮੰਤਰੀ ਉਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੰਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ। ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਿਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਚਲਾ ਕੋਈ ਰਾਹ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਨੂੰ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੜੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਚਲੋ ਜੇ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਬੰਦੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰਪਾਲ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਵੀ ਨਾਲ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ ਜਨਤਕ ਕਰਦੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਜੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜਨਤਕ ਕਰੋ ਸਰ, ਉਸ ਕੋਈ ਜਾ ਕੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਨਕਸਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਨਤਕ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਗੌਰਵ ਜੀ, ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਜ਼ਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪੁੱਛੋ ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੋ। ਗੌਰਵ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰਤੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਫੋਟੋ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਨਸ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬੜਾ ਖੁੱਲ੍ਹਦਿਲੀ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਇਸ ਫੋਟੋ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾ ਲੇ। ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੂਗੀ। ਸਰ ਜਾਂਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂਚ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਫਿਰ, ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਲਵੇ ਜਾਂਚ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਂਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ, ਉਹ ਪਿੰਕੀ ਜੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਅਮਨ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਜਾਂਚ ਕਰ ਲੈਣ, ਪੁੱਛ ਲੈਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਲ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਕੱਢ ਲੈਣ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ। ਬੂਟਾ ਜੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਰੁਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਰੁਕ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਬਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਬਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਡੂੰਗੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ, ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਡੂੰਗੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ? ਇੱਕ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਤਸਵੀਰ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਡੂੰਗੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ। ਕਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੜੀਆਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਤੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਗੌਰਵ ਜੀ, ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਨਹੀਂ ਬੂਟਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂ। ਗੌਰਵ ਜੀ, ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ, ਗੱਲ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੋਈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਆਦਮੀ। ਫਿਰ ਗੱਲ ਆਈ ਕਿ ਸਰਬ ਲੋਕ ਗ੍ਰੰਥ ਜੋ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮੰਨਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਹੋਈ ਗੱਲ। ਫਿਰ ਆਈ ਪੋਥੀ ਦੀ ਗੱਲ। ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਹੈ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਰਚਨਾ ਦਰਜ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਬੇਅਦਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅੱਜ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਕੁਝ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਕੀ ਨੇ? ਲੰਚ ਡਿਪਲੋਮੇਸੀ ਦੀ। ਲੰਚ ਡਿਪਲੋਮੇਸੀ
ਬੜੀ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਜੀ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਕੈਲਾਸ਼ ਜੀ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਨਾਲ 45-50 ਮਿੰਟ ਲੰਚ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਨ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਨ। 1.5 ਘੰਟਾ ਲੱਗਿਆ, 2 ਘੰਟੇ ਲੱਗੇ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਵਾਪਰਿਆ ਵਾ। ਟੂ ਬੀ ਵੈਰੀ ਕਲੀਅਰ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਫਰੈਂਕਲੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇਸੇ ਲਈ। ਤੇ ਅਗਰ ਇਹੀ ਆਦਮੀ ਹੁਣ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੇ ਆ ਰਹਾ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਮੇਨ ਕਲਪਰੇਟ ਨਿਕਲਿਆ 26 ਜਨਵਰੀ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ। ਉਹ ਵੀ ਲੰਚ ਕਰਦਾ ਸੀ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਾਲ, ਚਾਹ ਪੀਂਦਾ ਸੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ, ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਖੜੇ ਕਰੀਏ, ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਉਹੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਔਰ ਟਵੀਟ ਤੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਗਲਤ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜੋ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪੇ ਨਿਕਲੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਅਮਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਤੋਂ ਵੀ ਵੈਰੀ ਕਲੀਅਰ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਸੰਸਥਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਬਾਬਾ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਬਿੱਡੀ ਚੰਡੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਵੇਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅੱਜ 10 ਲੱਖ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਟਰਾਲੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਆ ਗਏ। ਸ਼ੰਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਦਸਤਾਰਧਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬਣ ਸਕਦਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਵੀ ਬੰਦਾ ਦਰੁਸਤ ਹੋ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਉਨੀ ਅਣਖ ਤੇ ਉਨੀ ਗੈਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੜਤਾ ਜਾਵੇ, ਟੰਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਈ ਹੈ 3-4 ਘੰਟੇ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨਿਹੰਗਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੁਝ ਐਸਾ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਹਾਜ਼ਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜਾਂਚ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਆ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾ ਉਹਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ। ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੋ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰਦਾ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜੋ ਸਾਡਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾ ਅਸੀਂ ਜਾਂਚ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਟਰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੰਗਿਆਨ ਲਿਆ ਵਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੀ ਆਪ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਬਿਠਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਵਾਪਰਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਬੰਦਾ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਆਦਮੀ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, 50 ਰੁਪਏ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਔਖਾ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦਾ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਜੀ ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਮੈਂ ਨਿਹੰਗ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਚੱਕ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਬਹਿਰੂਪੀਏ ਵਿੱਚ ਐਡਿਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੇਖਿਆ ਵਾ ਲਖਮੀਰਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਲਖਮੀਰਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਡੀ ਹਾਈਪ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਬੀਜੇਪੀ ਦਲਿਤ ਸਿੱਖ ਤੇ ਦਲਿਤ ਹਿੰਦੂ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੂਪੀ ਦੇ ਲੋਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਲਈ ਆਉਣ ਲੱਗੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਿਓ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਇੱਥੇ ਆਉਣਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਏਜੰਡਾ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਖੇਡਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਆਰਐਸਐਸ ਜਦੋਂ 10-12 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 10-12 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਐਸਐਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਕੀ ਖਤਰਾ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਕਿੱਥੇ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਘਟਨਾ ਨੇ ਦੱਸਤਾ ਕਿ ਆਰਐਸਐਸ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੱਜ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਉਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਫਾਕਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਇਹ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਪਟੇਲ ਜੀ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਬੈਨ ਲਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜੀ। ਬੀਜੇਪੀ ਲਖੀਮਪੁਰ ਜਦ ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਡਰ ਪਹੁੰਚੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਦੱਸ ਰਹੀ ਸੀ ਬੀਜੇਪੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਟੂਰਿਜ਼ਮ। ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ 1-2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਜੇ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਹੋਣਗੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸ਼ੰਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੂਰਾ ਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਜੋ ਬਲੀਆਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਥੋੜੀ ਜੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਚਲੀ ਗਈ। ਲੇਕਿਨ ਗੌਰਵ ਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਲੀਆਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਬਣਾਈਏ, ਨਾ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਇਸ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਫਾੜ ਕਰਕੇ ਆਪ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਆਪ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੋਣ, ਉਹੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੂੰਹੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੱਲ ਇਹ ਬੋਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਬਲੀਆਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਦਿਨ ਇਹ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਇਹ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਹ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੌਰਵ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਰਾਜਨੀਤੀ
ਦੀਆਂ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰਿਆ ਜਾਵੇ ਦੋਵੇਂ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਨੂੰ। ਬਾਕੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੁੱਛਦਾ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਰਿਲੇਟ ਕਰੀਏ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ? ਜੇ ਵਾਕਈ ਹੀ ਆਮ ਮੁਲਾਕਾਤ ਸੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਤਕ ਕਰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਦੋ ਨਹੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਨਾ ਸਰ ਤੁਹਾਡੀ। ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਤਸਵੀਰ ਖਿਚਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਗੱਲ ਵਾਕਈ ਹੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੌਰਵ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਕਰੋ ਸਰ, ਕਰੋ ਪੂਰੀ ਗੱਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਔਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਜੋੜੀਏ? ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਮ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕੋਈ ਮੁਖੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਆ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਲੀਡਰ ਦੀ ਨਾਲ ਤਸਵੀਰ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਿੰਘੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਈਏ। ਐਂ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਗੌਰਵ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬਲੀਏਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ ਬਲੀਏਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਉਂਗਲ ਠਾਉਣੇ ਹੋ ਜੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਉਂਗਲ ਠਾਉਣੀ ਪਊਗੀ ਕਿ ਅੱਜ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਤਾ, ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੀੜਤ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਡੀਰੇਲ ਨਾ ਹੋਈਏ ਸਰ। ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਬਰਗਾੜੀ ਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂ ਨਾ, ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕਿਤੇ ਨਿਕਲ ਜੰਨੇ ਆ ਤੇ ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਜੀ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਬੂਟਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸੀ? ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ। ਬੂਟਾ ਜੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਨਜ਼ਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮੁਖੀਆ ਨੇ, ਉਹ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਆਹ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਆਈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਹੀ, ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਗੁਪਤ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ? ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਨਤਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਸ ਪੂਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨੂੰ। ਜਨਤਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਨਤਕ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰੁਕ ਕਰਦਾ। ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕਰਾਂ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਪੂਰੀ ਚਰਚਾ ਨੂੰ। ਚਰਚਾ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ 3-4 ਮਿੰਟ ਦੇ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੂ ਐਸਾ ਹੈ ਜੇ ਵਿਚਾਲੋਂ ਗੱਲ ਟੁੱਟ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਹੋਰ ਨਹੀਂ। ਥੋੜਾ ਸ਼ਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੇ ਛਾਪਿਆ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉਹ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਕੁੰਡੀ ਲਾ ਕੇ ਉੱਚੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੋਈ ਸਾਂਝ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਸੁਖੀ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਈ ਬਿਆਨਾਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਲ ਡਿਟੇਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਵੀ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਕਾਰ ਉਹਨੂੰ ਪਿੰਡੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਤਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਕੈਟ ਨਾਲ ਆਈਆਂ, ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ, ਔਰ ਉਹ ਕੋਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦੀ ਹੋਵੇ। ਇਹਨੇ ਸਾਰਾ ਅੱਜ ਗੌਰਵ ਜੀ ਕੱਲ ਦਾ ਰੁੱਖ ਬਦਲਤਾ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ। ਅੱਜ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਦੇ ਕਈ ਪਹਿਲੂ ਬਣ ਗਏ ਆ ਕਿ ਐਸਸੀ ਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਬੜੀ ਬਰੂਟਲ ਕਿਸਮ ਨਾਲ ਮਰਡਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਐਸਸੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਘੜੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸ਼ਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜੀ ਦਾ ਬੇਟਾ ਤੇ ਮਿਸ਼ਰੇ ਤੋਂ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਹੀ ਭਟਕ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਮਿਸ਼ਰੇ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਿਹੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਕਰਤਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਕਰਤਾ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਖੜਾ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਬੈਠੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਬੇਨਤੀ ਹੈ
ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿਟਿੰਗ ਜੱਜ ਤੋਂ ਇਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿਟਿੰਗ ਜੱਜ ਤੋਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਕੋਈ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਿਹਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਚ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਤਾ ਕੌਣ ਕੌਣ ਨੇ, ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਚ ਲੜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਮਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਨੇ। ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਜੀ। ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੈਕੰਡ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤੀਰ ਨਾਲ ਕਈ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਆ, ਇਹ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਰੱਖ ਲਈ। ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੌਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧਾ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ। ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਰੱਖੋ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਇਸ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਐਸਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨ ਦੀ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਦੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਤੇ ਉਸਦੇ ਕਈ ਗੌਰਵ ਜੀ ਜੋ ਮਰਜੀ ਕਹਿ ਲੈਣ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ। ਇੱਕ ਤੇ ਫਤਵਾ ਲਾਉਣਾ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਛੋਟੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਜੇ ਇੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ ਕਰਾ ਲਓ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਖਾਵਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਨਾ ਸਰ, ਦਵੋ ਫਿਰ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ, ਬੀਜੇਪੀ ਦਵੇ ਨਾ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਕਰੋ ਹਵਾਲੇ। ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜੂਗੀ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕਰਾ ਲੈਣ ਜਾਂਚ, ਲੇਕਿਨ ਕੌਣ ਕਰਾਵੇ ਜਾਂਚ? ਕੌਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਰਾਵੇ? ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਸਹੀ ਜਾਂਚ? ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਦੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ, ਜੇ ਸਹੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਜਿਵੇਂ ਨਵੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪਤਾ ਖੁੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੌਣ ਭਰੋਸਾ ਕਰੇਗਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਉੱਤੇ? ਠੀਕ ਹੈ ਬਲੀਏਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਮੈਂਟ, ਮੈਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਜਾਣਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਬਲੀਏਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ, ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਇੰਨੇ ਖਦਸ਼ੇ ਜਤਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪਹਿਲਾਂ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਾਲ ਡਿਟੇਲ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਜਾ, ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਸੀ ਕਿ ਲਖਬੀਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਦੂਸਰੀ ਕਾਰ ਕਿਹੜੀ ਲੈ ਕੇ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਕਾਰ ਪਿੰਡੋਂ ਲੈ ਗਈ, ਉਹ ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ? ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਲੀ ਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਊਗੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਦੀ ਕਰਵਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ 'ਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਆਪਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਮੋਟੋ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ 'ਚ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾ ਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਸਲਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਲਖਮੀਰਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਜੁੜਿਆ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨਾਲ, ਹੁਣ ਸਿੱਧਾ ਮਸਲਾ 2 ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਗੌਰਵ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਜ਼ਿਸ਼। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਪਿੰਕੀ ਜੀ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪਿੰਕੀ ਜੀ ਦੀ ਦੁਹਰਾਈ ਜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਹਦਾ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦਾ ਹੀ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ। ਤੇ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦੇ ਕਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰਹੇ ਆ, ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਵੀ ਰਹੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਵੀ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪੁਰਾਣੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਐਡੀਟਰ, ਨਿਊਜ਼ ਐਡੀਟਰ ਕੋਲ ਪੁਲਵਾਮਾ ਘਟਨੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਹਵਾਲਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦਾ। ਮੈਂ RSS ਦੀ ਗੱਲ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ RSS ਥੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਈ ਆ, ਖੋਰਾ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਗਈ ਆ, ਸਿਉਂਕ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਬਾਬੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ? ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਖਾ ਜੀ ਗਏ ਨੇ ਨਾਨਕਸਰ ਵਾਲੇ, ਜਾਂ ਹੁਣ ਆਹ ਬਾਬਾ ਅਮਨ ਸਿੰਘ ਆਏ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੇਟ ਕਰੀਏ? ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੀਏ? ਕਿਉਂ ਲੰਚ ਡਿਪਲੋਮੈਸੀ ਨੂੰ ਛੱਡੀਏ? 1.5 2 ਘੰਟੇ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ? ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਹੋਏ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲਈਏ ਹੋਈਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਉਹਦਾ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਸੀਗੀ,
ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਆਇੰਟ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਏ ਬੱਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ, ਮਾਫੀ ਚਾਹ ਰਹੇ ਵਿਚਾਲੇ ਰੁਕ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ। ਸੈਕੰਡ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਨਿਹੰਗ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿ ਪਾੜਾ ਵਧਿਆ, ਵਖਰੇਵੇਂ ਵਧੇ ਨੇ ਜਾਂ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਏਗੀ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।